tetanus. You have idea, I think, about tetanus, but now you could able to know in detail. So tetanus synonym is lockjaw disease. Why it is called lockjaw? Maybe you could understand in the section of clinical findings. That is, due to this disease, upper and lower jaw is locked, and due to lock, animal cannot eat and drinks. So that's why this is called this disease is called lockjaw disease. So what is tetanus? Tetanus is a highly fatal infectious disease caused by toxin of Clostridium tetani, which is characterized by tetanic convulsion, that is clonic and tonic convulsion, hyperesthesia, and death. Then what is tetanus? Tetanus is nothing but it is a very fatal infectious disease of ruminants, including man, caused by Clostridium tetani and clinically characterized by convulsion, hyperesthesia, and death. In brief history, just 15th century before Christ, Hippocrates first described the disease. Then 1884, Carli and Rattoni discovered the etiology of disease, that is Clostridium tetani, they discovered. And Knockaert, 1897, demonstrated the protective effect of passively transferred antitoxin. That is tetanus toxoid they developed, and that tetanus toxoid used in the First World War. And in 1924, Descombe also developed tetanus toxoid for active immunization. First passive immunization, and finally they developed toxoid which act as an active immunizing agent, and that also used in Second World War. This is ground staining characteristics of Clostridium tetani. Clostridium tetani, rod-shaped, gram-positive, anaerobic, facultative, also aerobic bacteria. This is Clostridium tetani. Right side is vegetative form of Clostridium tetani. So we know clostridial groups of organism is known as soil-borne disease. That is, this bacteria can be persisted for long time in soil in the form of spore. When any adverse situation appear, then bacteria converted into or develop spore formation, and then bacteria can resist against any adverse effect. So this spore of Clostridium tetani can survive at 100 degrees centigrade for 30 minutes, but 150 degrees centigrade, this spore will be died for 20 minutes. This is very important. What type of toxins are produced by Clostridium tetani? 3 types of toxins are produced by Clostridium tetani. Number 1, neurotoxin and tetanospasmin. In fact, this toxin is responsible for disease production. Then hemolysin, responsible for hemolysis. Fibrinolysin, responsible for lysis of fibrin. So among these 3 toxins, tetanospasmin or neurotoxin is very important because this is associated with production of tetanus. So what is the mechanism of tetanus? When Clostridium tetani produce toxin, then target organ of toxin is CNS. This toxin must be traveled to CNS through neuron. So first toxin is attached with protein receptor. You could see here red ballpoint is tetanus toxin and ash color is protein receptor.
and another ash color, light ash color is gangliosides. So first attached with the receptor, then this attached toxin is transmitted through the action with the help of what is called this cell. Motor ending. Action and across synaptic until it reaches the, just wait. Then this binding toxin is transported with the action and across synaptic junction until it reaches the central nervous system and directly acts on the CNS, produce reflex motor, and that is convulsion. অর্থাৎ সহজভাবে যদি আমরা বলি যে ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি যে নিউরোটক্সিন বা এন্ডোটক্সিন তৈরি করে, সেই নিউরোটক্সিন এবং এন্ডোটক্সিন তোমার টার্গেট অর্গান হলো সিএনএস, তাকে সিএনএস এ যেতে হবে। সিএনএস এ যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে হলো লাইক রেবিজ, আমরা যখন পড়বো নিউরন, প্রথমে এই টক্সিন বাইন্ড করে রিসেপ্টরের সাথে, দ্যাট ইজ প্রোটিন রিসেপ্টর, তারপর এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে নিউরনের মধ্যে দিয়ে, অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে সে পাস করে সিএনএসে। সিএনএসে যখন যায় তখন স্টিমুলেশন দেয় সিএনএসকে। CNS, after stimulation on the CNS, then clonic convulsion is started. That is, আমরা জানি যে সিএনএস থেকে নার্ভ, আমাদের যে ইন্টেস্টাইনাল অর্গান থেকে শুরু করে রেসপিরেটরি সিস্টেমে তোমার সাপ্লাই দেয়। তো যখন স্টিমুলেশন দেয় সিএনএসে, তখন যে স্মুথ মাসলের যে কন্ট্রাকশন তাকে ক্লোনিক কনভালশন বলে। And this is interesting. যখন সিএনএসে পৌঁছে, এটা এক পর্যায়ে কিন্তু মিনিমাইজ বা সেট হয়ে যাওয়ার কথা। এটা কিভাবে হয়? ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে। ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার হলো গ্লাইসিন অ্যান্ড গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড। কিন্তু এই টক্সিন কি করে এই ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারকে সে ব্লক করে দেয়, যার কারণে গ্লাইসিন অ্যান্ড গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড তৈরি হতে পারে না। তখন এই toxin transmitted to the neuromuscular junction, that is in the ganglionic side, as well as produce a contraction of muscle, which is known as tonic convulsion. And যদি তোমার respiratory muscle paralysis হয়, তাহলে animal may be died due to asphyxia. মেকানিজমটা বুঝতে পারছো? কি বুঝো নাই? এনিওয়ান? জি স্যার। যাস আমরা বলছি টক্সিন বাইন্ড করবে, অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে তোমার সিএনএস এ যাবে, সিএনএস এ যাওয়ার পরে যখন স্টিমুলেশন দিবে ক্লোনিক কনভালশন হবে। এটা এই যে অ্যাক্টিভিটিস, এটা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মিনিমাইজ বা সেট অফ হওয়ার কথা, কিন্তু টক্সিন ব্লক দি রিলিজ অফ ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার্স। নিউরোট্রান্সমিটারগুলো কি? গ্লাইসিন এবং গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, যার কারণে তখন নিউরোমাস্কুলার জাংশনে ডিপোজিট হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রডিউসেস মাস্কুলার কন্ট্রাকশন, হুইচ ইজ নোন এজ টোনিক কনভালশন। অর্থাৎ স্কেলিটাল মাসলের কন্ট্রাকশনকে টোনিক কনভালশন বলে, স্মুথ মাসলের কন্ট্রাকশনকে ক্লোনিক কনভালশন বলে। আর অ্যানিমেল মারা যেতে পারে যদি তোমার রেসপিরেটরি মাসল প্যারালাইসিস হয় ডিউ টু অ্যাসফিক্সিয়া। Epidemiology, worldwide distribution including Bangladesh. Horse susceptibility, almost all domestic animals including men are affected. তার মধ্যে হর্স এবং গোট তোমার হাইলি সাসেপ্টেবল। Dogs and cattle are less susceptible,
এগুলি ছাড়াও তোমার গাদা, সোয়াইন, মাঙ্কি, গিনিফিগ, মাইস, র্যাট, রেবিটস এরাও তোমার মডারেটলি সাসেপ্টেবল, কিন্তু ক্যাটস এন্ড বার্ডস আর রেজিস্ট্যান্ট। ক্যাটস এন্ড বার্ডসে তোমার সবসময় মনে রাখবে যে টিটেনাস হয় না। ডিজিজ প্যাটার্ন স্পোরাডিক ইন নেচার, but there is a report this disease appeared as epidemic condition in cattle. Transmission normally এই ব্যাকটেরিয়া আমরা জানি থাকে হলো in the intestine of horse, cattle and man. পরে পিসিসের সাথে সয়েলে আসে, সয়েলে সে স্পোর ফর্মেশন হয়। সেই স্পোর তোমার যখন স্কিনের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে তখন ভেজিটেটিভ ফর্ম হয়ে সে ডিজিজ তৈরি করে, অথবা সেই অনগুলা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে, যেমন পার্চুরেশন, ক্যাস্ট্রেশন, ডিহর্নিং, শেয়ারিং, ডকিং, ডগ এন্ড ফক্স বাইট, নেভাল ওন, ডিপ নিডল পাংচার, অথবা ফিসিসের সাথে যখন সয়েলে আসে তখন আমরা কিন্তু গ্রামে একটা প্রচলন আছে বলি যে হর্সের গোবরে পাড়া দিলে টিটেনাস হয়। কারণ আসলে হর্সের গোবরে, এমনকি হিউম্যানের গোবরেও তোমার ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি থাকে। যদি কারোর পায়ে কোনো ওন্ড থাকে, পাংচার ওন্ড, এবং সেটা যদি অ্যানারোবিক কন্ডিশন হয়, ব্যাকটেরিয়া যদি বা স্পোর সেই কন্ট্যাক্টে থাকে, তাহলে তোমার সেই ডিজিজ তৈরি করতে পারে। সো দিস ইজ দি ট্রান্সমিশন। ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, ডোমেস্টিক অ্যানিমাল ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস normally standing position, stiffness of the muscle, joint, limb, neck, ear muscle of the gum সবগুলো তোমার শক্ত হয়ে যায়। দেন jaw is locked, তখন কি হয়, jaw locked হয়ে যায়, mouth cannot be open, মুখ আর খুলতে পারে না। That's why this disease is called locked jaw disease. এই কন্ডিশনে animal cannot drink or eat, there is salivation, tucked up belly, অর্থাৎ পাগুলাকে উপরের দিকে দিয়া রিকাম্বেন্ট অবস্থায় থাকে, হাইপারেস্থেসিয়া, and animal become recumbent, tonic and clonic convulsion তখন শুরু হয়। আর্লি স্টেজে টেম্পারেচার তোমার নর্মাল থাকে, কিন্তু লেটার স্টেজে টেম্পারেচার বাড়তে থাকে, এমনকি 160 ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। ইভেন দেখা যায় যে অ্যানিমেল মৃত্যুর পরও টেম্পারেচার থাকার কথা না, কিছুক্ষণ টেম্পারেচার, রাইজিং টেম্পারেচার থাকে। এটা তোমার মনে রাখবা যে ঘোড়ার ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্ট আর ক্লিনিক্যাল সাইন হলো থার্ড আইলিড প্রট্রুশন হওয়া, কারণ প্যারালাইসিস হয়ে যায়। আর কি হয়, স্টিফনেস অফ এয়ার অ্যান্ড স্টপ ডেফিকেশন অ্যান্ড ইউরিনেশন। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ঘোড়ার একটা সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন বলো টিটেনাসের, তাইলে চোখ বন্ধ করে বলে দেবে যে থার্ড আইলিড প্রট্রুশন হওয়া। অ্যানিমেল স্ট্যান্ড জাস্ট লাইক উড, কাঠের মতো দেখো দাঁড়িয়ে আছে, due to paralysis of leg and neck muscle. After falling, animal cannot be stand but responds to any sound. এবং অ্যানিমেল যদি একবার পরে সে আর দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু তখন কোনো সাউন্ড করবে তখন সে রেসপন্স করতে পারবে। ক্যাটেলের ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্ট সাইন হলো বেলি হ্যাভ টেন্ডেন্সি টু অ্যাটাচ উইথ দি ব্যাক, পিঠের সাথে পেট, অর্থাৎ পেটে পিঠে লেগে যাওয়া, এটা হলো সিগনিফিকেন্ট সাইন ক্যাটেলের ক্ষেত্রে। This animal become exhausted and finally die due to paralysis of respiratory muscle. মানুষের ক্ষেত্রে তোমার স্পাজম হবে, ডেফিনেটলি সেম এজ স্টিফনেস অফ জ হবে, এই কারণে এটাকে লক জ বলা হয়। এবং অ্যাবডোমিনাল ব্যাক মাসল, অর্থাৎ স্টিফনেস অফ মাসল বিভিন্ন জায়গার। তারপরে পালস রেট বেড়ে যাবে, জ্বর থাকবে, সোয়েটিং হবে। এটা একটা এক্সাম্পল, কারণ ব্যাক মাসল তোমার খুব পাওয়ারফুল, যার কারণে এভাবে হিউম্যান উপরের দিকে তোমার আর্সিং কন্ডিশনে থাকে। বাচ্চা যখন বেবি বা নিউবর্ন বেবি যখন তোমার টিটেনাস যদি হয়, এভাবে পুরো বডি রিজিড হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। সাধারণত পা এবং মাথা ধরলে কিন্তু তোমার শক্ত হওয়ার কথা নয়, বাচ্চা কিন্তু পড়ে যাওয়ার কথা। ডিউ টু টিটেনাস বাচ্চা কিন্তু শক্ত হয়ে গেছে, যার কারণে নিচের দিকে ঝুলে পড়তেছে না। এটা জাস্ট এখানে দিয়েছি, তোমার এটা না জানার দরকার নেই। তারপরে যদি জানো, অর্থাৎ লোকাল, সেপালিক, জেনারেলাইজড, নিওনেটাল, যখন হিউম্যানের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে কনভালশন হইতে পারে, জেনারেলাইজ সমস্ত বডিতে হয়, যেটা আমরা এক্সাম্পল দিলাম
নিউনাটাল but strictly হ্যাঁ কিছু বলতেছ কেউ ভাষায় sorry কথা sir বলতেছ হ্যাঁ লোকাল টিটেনাস সিপালিক টিটেনাস জেনারেলাইজড এন্ড নিউনাটাল টিটেনাস ডায়াগনোসিস করবা হিস্ট্রি নেবা হিস্ট্রি থাকবে যে পা কেটে গেছে কিনা বাচ্চা হওয়ার সময় ছিঁড়ে গেছে কিনা সারাউন্ডিং অ্যানাস বা ভ্যাজাইনার সারাউন্ডিং টিস্যুগুলো ছিঁড়ে গেছে কিনা কোন পাংচার নোড হয়েছে কিনা ক্যাস্ট্রেশন করা হয়েছে কিনা দিজ আর দি হিস্ট্রি ক্লিনিক্যাল সাইন সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যেমন বললাম গরুর ক্ষেত্রে থাইরয়েড গরুর ক্ষেত্রে belly have tendency to attached with the তোমার কি with the back তারপরে stiffness of jaw gum ear and muscles leg muscle so these are the significant clinical sign কনফার্ম করতে গেলে কালচার করতে হবে যেহেতু এটা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া অ্যানারোবিক কন্ডিশনে কালচার করতে হবে তারপরে আমরা কনফার্ম করতে পারবো বাই সেরোলজিক্যাল এন্ড মলিকুলার টেকনিক্স দিয়ে ট্রিটমেন্ট আমরা এটিএস দিয়ে করতে পারি এটিএস অ্যান্টিটেটানাস সিরাম অথবা টিআইজি আছে টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন দুইটি হলো আসলে সিরাম অ্যান্টিবডি এটা রেডিমেড অ্যান্টিবডি এটা দিলে ইমিডিয়েটলি কাজ করবে তো বড় অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে লার্জ অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে 1,20,000 থেকে 1,50,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ইন্টারমাসকুলার দিতে হবে আর ছোট স্মল রুমিনেন্টস এর ক্ষেত্রে বা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে 80 থেকে 1,25,000 যেহেতু গ্রাম পজিটিভ আমরা পেনিসিলিন সিলেক্ট করতে পারি অক্সিটেট্রাসাইক্লিনও দিতে পারি কিছু অংশ ওন্ড এরিয়াতে আর বাকি অংশ ইন্টারমাসকুলারি আমরা দেব তবে এই ক্ষেত্রে আমরা ডেব্রিটমেন্ট করলে ভালো হবে তখন অ্যানারোবিক কন্ডিশনটা এরোবিক কন্ডিশন হয়ে যাবে মাসকুলার রিল্যাক্সেন্ট হিসাবে 2% ক্লোরাল হাইড্রেট তারপরে তোমার ম্যাক্সাল 20% ব্যবহার করা যায় তবে এগুলো ছাড়া আমরা যেমন ক্লোফ্রোমাজিন হাইড্রোক্লোরাইড লার্গেকটিল ডিলার্জেন্ট এই ইনজেকশনগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি সাপোর্টিং হিসেবে যেহেতু অ্যানিমেল খেতে পারবে না 5% ডেক্সট্রোস্যালাইন তারপরে তোমার অ্যানিমেলকে ড্রাগ রুমে রাখতে হবে এবং ডিস্টার্ব করা যাবে না স্টমাক টিউব দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে ইন নেসেসারি কেস ক্যাথেটার ক্যান বি ইউজড ফর ইউরিনেশন অ্যান্ড ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যায় তখন তোমার ক্যাথেটারের সাহায্যে ইউরিনেশন করাইতে হবে প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে হাইজেনিক ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং সার্জিক্যাল অপারেশন এখানে অপারেশন করার আগে বা বাচ্চা হওয়ার আগে প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে 3 থেকে 4 সপ্তাহ আগে টিটি দিতে হয় এটা হলো টিটেনাস টক্সয়েড দ্যাট ইজ প্রিভেন্টিভ মেজারিটা আর আমরা যেটা এটিএস বা টিআইজি সেটা হলো রেডিমেড অ্যান্টিবডি আর যে কোনো ধরনের ওন্ড যদি হয় ইমিডিয়েটলি আমরা সেটাকে অ্যান্টিসেপটিক বা ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে ওয়াশ করে দেবো এভাবে যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে প্রিভেনশন হবে টিটেনাস so this is the whole about tetanus any question কোনো প্রশ্ন আছে না স্যার আচ্ছা তাহলে আমি দেখি তোমাদের কোনো প্রশ্ন যায় না মোটামুটি তাহলে বুঝতে পারছো সিম্পলি টিটেনাস কি দেওয়া হয় ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি দিয়ে হ্যাঁ ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি টিটানি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি কয় ধরনের টক্সিন তৈরি করে 3 ধরনের কি কি নিউরোটক্সিন হেমোটক্সিন নিউরোটক্সিন অথবা টিটানাস প্লাজমিন ফাইব্রিনোলাইসিন আর হিমোলাইসিন তার মধ্যে ডিজিজ তৈরির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কোনটা টিটানাস প্লাজমিন অথবা নিউরোটক্সিন
আহ, তোমার কেন লকজ বলা হয় এই ডিজিজটাকে? আপার অ্যান্ড লোয়ার জ লক হয়ে যায় তাই। এবং যার কারণে মাউথ ক্যান নট বি ওপেন, এবং অ্যানিমাল ড্রিঙ্ক এবং পানিও খেতে পারে না বা খাবার খেতে পারে না, যার কারণে তাকে বলা হয় লকজ। ক্লিনিক্যাল ঘোড়ার ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন কি? থার্ড আইলেট প্রোট্রুশন হবে। থার্ড আইলেট প্রোট্রুশন হবে। আর আরেকজন বলো, আরেকজন, আর দুই একটা একজন ডেফিকেশন এবং ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যাবে। হলো কি ডেফিকেশন ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যাবে এবং কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যানিম্যাল স্ট্যান্ড জাস্ট লাইক এ উড। এবং একবার যদি ঘোড়া যদি পড়ে যায় তাহলে আর সে উঠতে পারে না। আর গরুর ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্ট সাইন হলো বেলি হ্যাভ ব্যাক। বলো, বেলি হ্যাভ টেন্ডেন্সি টু অ্যাটাচ উইথ দি ব্যাক। কি ব্যাক, ক্রিয়েটিভিটি লেগে যাবার সোজা কথা। এই তো মোটামুটি পারতেছো। আর জেনারেলাইজ সাইন হলো বিভিন্ন এরিয়ার বডির মাসুল তোমার স্টিফনেস হয়ে যাবে, যেমন লেগ মাসুল, গাম, এয়ার অ্যান্ড সো অন। চিকিৎসা কি কি দিবা? এক নম্বরে হলো আমরা পেনিসিলিন, যেহেতু গ্রাম পজিটিভ। অ্যান্টিটেটাস সিরাম, দ্যাট ইজ এটিএস। তারপরে স্যার পেনিসিলিনের ডোজটা কত দেব স্যার? 1,20,000 থেকে 80,000 থেকে 1,20,000 লার্জ এনিমেলের। আর স্মল এনিমেলের 80,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার অ্যানিমেল, স্মল অ্যানিমেল, লার্জ অ্যানিমেল। 80,000 থেকে 1,25,000 ছোট অ্যানিমেল গুলো, আর বড় অ্যানিমেল গুলো 1,20,000 থেকে 1,50,000। আর আমরা পেনিসিলিন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন অনেক সময় চুজ করা হয়, কারণ দেখা যায় তোমার সেকেন্ডারি ইনফেকশন হইতে পারে, সেই কারণে দেওয়া হয় আর কি। আর যদি তোমার কোনো ওন থাকে, সেই ওনটাকে ওয়াশ করে দিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে। আর যেহেতু মাসল শক্ত হয়ে যায়, এই কারণে মাস্কুলার রিল্যাক্সেন্ট আমরা দিতে পারি। আর প্রিভেনশন করার জন্য টিটেনাস টিটি দিতে হবে বাচ্চা হওয়ার 3 থেকে 4 সপ্তাহ আগে, অথবা যে কোনো ধরনের অপারেশন করার আগে। এইভাবে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো। ওকে, গুড। স্যার হওয়ার পর তো স্যার টিটি দিয়ে লাভ নেই স্যার তাহলে? হ্যাঁ স্যার টিটেনাস হওয়ার পরে তো স্যার টিটি দিয়ে লাভ নেই তাহলে? টিটেনাস হওয়ার পরে টিটি দেওয়া লাভ নেই, কারণ সে তো তার সময় লাগবে অ্যান্টিবডি তৈরি হইতে। টিটেনাস হওয়ার পরে রেডিমেড অ্যান্টিবডি দিতে হবে, এই কারণে এটিএস। হওয়ার পরে যদি টিটি দেওয়া লাভ হবে না। এই কারণে আমাদের যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা যে কোনোভাবে যদি তোমার টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয় বা কোনো পাংচার ওন্ড হয়, তখন দুইটা পদ্ধতি প্রিভেনশনের। একটা হলো ইমিডিয়েটলি এটাকে ওয়াশ করা উইথ অ্যান্টিসেপটিক আর ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে, আর সেকেন্ড হলো টিটি দেওয়া। টিটি দিলে তখন হয়তো বাই দিস টাইম তোমার অ্যান্টিবডি ডেভেলপড হবে, এবং পরবর্তী টিটেনাস হইতে তার যে সময়টুকু লাগবে এর মধ্যে সে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে ফেলবে। তবে আসলে 2 থেকে 3 সপ্তাহ মিনিমাম সময় লাগে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ হইতে। আমরা তাহলে পরবর্তী ডিজিজে চলে যাই। ভালো করে পড়বাই। যে তোমাদের পরীক্ষা হবে আগে হবে কি 4-1-এর, তারপরে হবে এটা কি 4-4-2 তো নাকি? জি স্যার। সুতরাং অ্যাটলিস্ট ডেলি পড়া বুঝতে হবে, নাহলে পরবর্তীতে কিন্তু একসাথে যখন ইউনিভার্সিটি খুলবে তখন সব বোঝা হয়ে যাবে, তখন মাথাটা ঠিক থাকবে না। এই কারণে এখন একটু একটু করে পড়তে থাকবে, ঠিক আছে?
টিটেনাস। তাহলে তুমি টিটেনাসের এই হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল সাইন্স সবগুলো ইনফরমেশন নেওয়ার পর তুমি যদি বুঝতে পারো যে এটা প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস তুমি করা যাবে টিটেনাস, তাহলে তুমি তার প্রেসক্রিপশন দিবা। লাইন অফ ট্রিটমেন্টে আমরা বলছি কি যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, যেহেতু এটা গ্রাম পজিটিভ, পেনিসিলিন অথবা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। তাই তোমাকে এখানে তোমার রেসপন্সিবিলিটি হলো, কারণ তোমরা সেই থার্ড ইয়ার থেকে শুরু করে পড়াশোনা করতেছো ফার্মাকোলজি। তো আমরাও তোমাদেরকে 3-1 থেকে ক্লিনিক্সে কোম্পানির বিভিন্ন রকমের ওষুধগুলো জানার জন্য, এটা তোমাদের একটা টাস্ক, এই সবাইকে বলে দিচ্ছি। এখন যদিও স্কোপ নাই, নেট থেকে নিবা, বা এমনি যদি তোমাদের কাছে কোনো বই থাকে কোম্পানির, যে হোয়াট আর দ্য ড্রাগস আর অ্যাভেলেবল ইন দি মার্কেট, এই ড্রাগসগুলা তোমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবা, এটা তোমার ইয়াতে জমা দিতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময়। কি কি থাকবে লেখানো পয়েন্টগুলো: নেম অফ কোম্পানি, তারপরে হলো ট্রেড নেম ড্রাগসের, তারপরে তোমার হলো ট্রেড নেম বা কমার্শিয়াল নেম, জেনেরিক নেম যেমন ধরো প্রোনাপেন আছে কি পেনিসিলিন বা প্রোপেন পেনিসিলিন বা ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন, যে হোয়াট এভার, তাহলে পেনিসিলিন হলো তোমার জেনেরিক নেম, আর ট্রেড নেম কি প্রোনাপেন বা কম্বিপেন। তারপরে লিখবা হলো তোমার ডোজ হলো ফার্মাকোলজিক্যাল ডোজ, দ্যাট ইজ পার কেজি হিসাবে। যেমন পেনিসিলিনের ডোজ হলো 20,000 থেকে 70-80,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার কেজি বডি ওয়েট হইতে পারে। কিন্তু নর্মালি আমরা 20,000 থেকে 30 বা 40,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমরা ইউজ করতে পারি। সো ডক্টর উইল ডিসাইড হোয়াট কনসেন্ট্রেশন ইজ নিডেড বেসড অন দি সিচুয়েশন। এখন যদি তুমি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইউজ করো, তাহলে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ডোজ আমরা জানি 10 to 20 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। তাহলে যদি 100 কেজি ওজন হয়, আমি যদি 20 কেজি যদি 20 মিলিগ্রাম যদি ধরি, তাহলে 100 কেজির জন্য কতটুকু আসে বলো? 1 কেজির জন্য 20 মিলিগ্রাম, তাহলে 100 কেজির জন্য কতটুকু লাগবে ওষুধ? 2 গ্রাম। হ্যাঁ, 2000 মিলিগ্রাম বা 2 গ্রাম। তাহলে তোমাকে এখন 2000 মিলিগ্রাম ওষুধ তোমার লাগবে। তাহলে তুমি যে কমার্শিয়ালি যে ওষুধটা সিলেক্ট করবে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল রিনামাইসিন 100, রিনামাইসিন 100 মিনস 1 ml থাকে হলো 100 মিলিগ্রাম। তাহলে তোমাকে 2 গ্রাম ওষুধ যদি নিতে হয়, কত ml নিতে হবে? 20 ml। হ্যাঁ, কত ml? 20 ml। আবার বলো। 1 ml থাকে হলো 20 ml স্যার। 20 ml, গুড। তাহলে তোমাকে 20 ml দিও। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলো যে, যেমন হয়তো এখন 20 ml হলো 100 কেজির জন্য। তো ইয়াতে কিন্তু তোমার কমার্শিয়ালি ডোজ কিন্তু এরকম থাকে যে একটা 100 কেজির জন্য এত ml, দিস ইজ নট এ ডোজ। তোমাকে জানতে হবে যে পার কেজি হিসাবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি পার কেজি হিসাবে জানো, আর কোম্পানির ওখানে ইন্ডিকেশন থাকে প্রতি ml কতটুকু কন্টেইন করে, তুমি অটোমেটিক্যালি হিসাব করতে পারবা। তাহলে তোমাকে জানতে হবে কি ফার্মাকোলজিক্যাল ডোজ। তারপরে যদি তুমি ইন্টারেস্টেড হও, তাহলে তুমি কমার্শিয়াল ডোজ জেনে নিলা। দেন কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে কিনা, এই ওষুধটা প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে দেওয়া যাবে কিনা, তারপরে তোমার অথবা 2টা ওষুধ একসাথে দিলে সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন হয়, কোনোটা দিলে বন্ধ করে দেয়, সাপ্লাই কি পরিমাণে আছে। কারণ তোমাকে প্রেসক্রিপশন লিখতে গেলে জানতে হবে কি 10 ml না 20 ml, কত ml দিবা। এখন ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমার লাগবে হলো টোটাল 20 ml। তুমি যদি 100 ml এর একটা ওষুধ দাও, তাহলে ওনারের কিন্তু লস হবে। কারণ আমাদের দায়িত্ব হলো, আওয়ার মেইন রেসপন্সিবিলিটি টু সার্ভ দি পিপল অ্যান্ড টু হেল্প দি পিপল, টু হেল্প দি পুয়ার পিপল। সুতরাং আমরা আমাদের দ্বারা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, লুজার হবে, সেটা আমরা করতে পারবো না। এখানে সবাই কিন্তু বেশি দামি ওষুধও দিতে পারবে না। তো এখানে তুমি যদি বিভিন্ন ধরনের ওষুধের নাম জানো, তারপরে কোনটার বা কাজ একই, একটার দাম বেশি একটার দাম কম, তাহলে মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বুঝে ইউ কুড প্রেসক্রাইব। সুতরাং তোমাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে। দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল টাস্ক তোমাদের। বুঝতে পারছো কি করতে হবে? অনেক মালিয়া
জি স্যার। জি স্যার বুঝতে তাহলে তোমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবা এবং এটা তোমার একবারে আনটিল কি পাস করা পর্যন্ত তোমার কাজে লাগবে। সুন্দর করে তৈরি করবা, এটা সাবমিট করলে পরীক্ষার সময় আবার তোমাদেরকে দিয়ে দেব। তাহলে আমরা কি জানবো? ট্রেড নেম, জেনেরিক নেম, ফার্মাকোলজিক্যাল ডোজ, কমার্শিয়াল ডোজ, সাপ্লাই কি পরিমাণে আছে, ইভেন তোমাকে প্রাইস কত সেটা এরকম দিয়ে টেবিল আকারে তুমি লিখতে পারো। ইভেন তুমি যদি আরো ইন্টারেস্টেড জানার জন্য সংক্ষেপে যে মোড অফ অ্যাকশন, একটা সেল ওয়ালকে সিনথেসিসকে ইন্টারফেয়ার করে, কোনটা নিউক্লিক অ্যাসিডকে ডেস্ট্রয় করে, একটা এরকম সংক্ষেপে একটু শিখে নিলাম। তাহলে তোমার এই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি আমরা এখন টিটেনাস যদি ক্লিনিক্সে আসে, টিটেনাস পেশেন্টটা আমরা তোমাকে এখন দেখাইতে পারবো না, কিন্তু তুমি ইমাজিন করতে পারো আমরা কিছু ছবি দেখাইছি। এই প্র্যাকটিক্যাল এই ক্লাসটা যদি আমি তোমাকে নেই এরকম ভাবেই কিন্তু আসলে এর চেয়ে ভালো নিতে পারবো না। অর্থাৎ তুমি যদি এখন হিস্ট্রিটা কি জানো, সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন জানো, তারপরে তোমার কোনো কোন ডিজিজের পোস্টমর্টম ফাইন্ডিংস গুলো তুমি যদি জানো, তাহলে তুমি প্রিজেন্টিভ ডায়াগনোসিস ইজিলি করতে পারবা। এরপর ট্রিটমেন্টের জন্য তোমাকে প্রেসক্রিপশন করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, আর থিওরিটিক্যালি তোমাকে লাইন অফ ট্রিটমেন্ট জানতে হবে। আর প্রেসক্রিপশন করতে গেলে আমরা জানি প্রেসক্রিপশনে হলো যেই ড্রাগসটা তুমি দিবা ঠিক সেইটাই একটাই, আর লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হলো কি কি ড্রাগস দেওয়া যায়। তো আমরা তাহলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক তুমি দিলা, ফর এক্সাম্পল RX নাম্বার 1, তুমি পেনিসিলিন দিলা, পেনিসিলিনের ডোজ তোমার যদি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 40 লাখ লাগে, তাহলে 5 দিন, 4 থেকে আমরা 5 দিন ডেইলি 40 লাখ করে ইন্টারমাস্কুলারলি টু ইনজেক্ট 40 লাখ ইন্টারমাস্কুলার ডেইলি ফর 4 to 5 days অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে গেল। সেকেন্ড আমরা আসি যে একটা মাস্কুলার রিল্যাক্সেন্ট, একটা ইনজেকশন দিব, ইনজেকশন ডিলার্জেন্ট অথবা লার্গেকটিল 10 ml, আমি প্রথম দিন 5 ml দিব বড় অ্যানিমেলের, তারপরে 5 ml। যদি মাসুল নর্মাল হয়ে যায় তাহলে আর প্রয়োজন নেই। সেকেন্ডলি সাথে সাথে আমরা কি করব? ড্রেসিং উইথ আয়োডিন 1 to 2% আয়োডিন দ্বারা অথবা PPM দ্বারা অথবা 1 to 2% এক্রিপ্লোভিন, যে কোনো ধরনের বা দ্বারা আমরা একটা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ওয়াশ করে দিলাম। তারপরে আমরা বলছি যে সাপোর্টিং ড্রাগস দিয়ে, সাপোর্টিং কি, যেমন যদি অ্যানিমেল বেশ কিছুদিন না খেয়ে থাকে তাহলে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড দেব, যেমন 1000 ml এর 5% এক্সোস্যালাইন। তারপর অ্যানিমেলটাকে অ্যাডভাইস করবো যে অ্যানিমেলটাকে অন্ধকারে রাখেন, ডিস্টার্ব করা যাবে না। দিস ইজ দি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ডিসকাশন। তো আমরা মোটামুটি ডিসিশন নিয়েছি যে এখন হয়তো ধরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অনুযায়ী তোমাদেরকে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যখন নিবে, যে ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে, জুমের মাধ্যমে, অনেকটা একই রকম হবে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো কিছু ছবি টবি দেখাতে পারবে। যার কারণে উই আর ডিসাইডেড যে ইউনিভার্সিটি খোলার পর তোমাদের পরীক্ষার জন্য 2 থেকে 3 সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে, ওই সময়টুকু আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো আমরা করব। কিন্তু তোমাকে বাই দিস টাইম নিজেরা এইগুলো তৈরি করতে হবে আমার এই সাবজেক্টে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। অনেক জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এভাবে তোমার নিজেরাই তোমার শিখতে হবে, এবং পরবর্তীতে আমরা থিওরি শেষ করার পর তারপরও যদি আশা করি যে ইনশাল্লাহ অচিরে ইউনিভার্সিটি খুলে যাবে, তখন আমরা আবার ক্লিনিক্সে যে বাকিগুলো আমরা ভালোভাবে আরো প্র্যাকটিক্যালি কিছু পেশেন্ট দেখলে আমাদের মাথার মধ্যে তখন এটা ইমেজের মতো থাকবে, অনেকদিন থাকবে। সুতরাং এইভাবে ইউ শুড নট ওয়েট। থিওরিটিক্যাল জিনিসটা যে ডিজিজটা জানবা, ওই ডিজিজটাই তুমি প্র্যাকটিক্যালি নিজেই ডায়াগনোসিস করবা, যে আমি এখন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ম্যাস্টাইটিস যদি তোমার আসে, তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবা যে দুধের কোনো পরিবর্তন হবে। অনেক সময় দুধের সাথে নানান রকমের কালার থাকতে পারে, পুষ থাকতে পারে, অথবা ওনারা এসে বলবে স্যার দুধ দিচ্ছে না, দুধ আগে 10 লিটার দিত এখন 5-6 লিটার দিচ্ছে, তার মানে ম্যাস্টাইটিস। কতদিন হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তুমি যদি জানো যে আজকে মাত্র 1 দিন বা 2 দিন হয়েছে, তাহলে আমরা ধরে নেব যে 1 দিন যদি হয় এটা কি ধরনের ম্যাস্টাইটিস হবে? 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে বা
মনে নেই, মনে খাই বলছো। Parecute. হ্যাঁ, Parecute. পারেকিউট, ইয়েস, হ্যাঁ। 1 থেকে 2 দিন হলে আমরা জানি অ্যাকিউট, 5-7 দিন হলে সাব অ্যাকিউট, এরপরে বেশি দিন হলে এমনকি ম্যাস্টাইটিস ক্ষেত্রে 100 দিন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি এটা ক্রনিক। Chronic. এখন তোমাকে তাহলে এখন তুমি ডায়াগনোসিস করে ফেললে, তাহলে কি প্রেসক্রিপশন দিতে হবে? তাহলে প্রেসক্রিপশন আমরা পার অ্যাকিউট যদি হয় আমরা একটা ইন্ট্রাভেনাস বা ইন্ট্রামাসকুলার দিতে পারি, যদি তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য দেই। একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি, তারপরে টক্সিন দূর করার জন্য একটা স্যালাইন দিতে পারি, দেন পেইন রিমুভ করার জন্য কর্টিকোস্টেরয়েড ড্রাগস দিতে পারি, নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস দিতে পারি। সো দিস আর দি প্রেসক্রিপশন। প্রেসক্রিপশনে আমাকে জানতে হবে যে এক্স্যাক্টলি ডোজ কত, কোন রুটে দিতে হবে, এই, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। তো তোমরা এভাবে নিজেদেরকে প্র্যাকটিক্যালের জন্য প্রস্তুত করবে। ওকে, এখন আমরা পড়ব কোলিব্যাসিলোসিস। Colibacillosis is very, very important for both man, animals and bird. পোল্ট্রি মেডিসিনও তোমরা দেখবা যে কোলিব্যাসিলোসিস ইকোলাই দ্বারা তোমার নানান রকম ভাবে হয়, নাভি থেকে শুরু করে অ্যানিমেলের ক্ষেত্রেও হিউম্যান হয়। এবং আমরা যখন এই ডিজিজটা এখন পড়ার পরে দেখতে পারবো তার কত রকমের স্ট্রেন আছে, ভ্যারিয়েন্ট আছে। তাহলে আমরা আস্তে আস্তে পড়তে থাকি। কতজন আছো? পরে চলে গেলে কিন্তু অ্যাবসেন্ট করে দেবো না, ঠিক আছে। কোলিব্যাসিলোসিস তোমার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বোথ ম্যান, অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ড। এই কোলিব্যাসিলোসিস নর্মালি তোমার নিওবর্ন ফার্ম অ্যানিমেলের ডিজিজ, এবং এটা এসকেরিশিয়া কোলাই, সংক্ষেপে ইকোলাই বলা হয়, ইকোলাই দ্বারা হয়। A disease যখন হয়, this disease has two forms. One is septicemic form, another is enteric form. Septicemic form is manifested by severe illness, septicemia, and rapid death within several hours. And enteric form তোমার মূলত different on varying degree of diarrhea, dehydration, acidosis, and death. এই হলো তোমার কোলিব্যাসিলোসিসের পরিস্থিতি or definition. আমরা যদি ডেফিনেশন দিই তাহলে আমরা বলবো যে কোলিব্যাসিলোসিস ইজ নাথিং বাট ইট ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ অফ নিউবর্ন ফার্ম অ্যানিমালস। মেনলি আমরা কাপস স্ক্যাম্পাসিস দেবো এই ক্ষেত্রে, এবং কি দিয়ে হয়, কজড বাই এসকেরিশিয়া কোলাই, ক্যারেক্টারাইজড বাই টু ডিফারেন্ট ফর্মস, সেপ্টিসেমিক ফর্ম আর সেকেন্ড হলো এন্টেরিক ফর্ম। ইকোলাই তোমার আমরা জানি এটা হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। কি স্পোর ফর্মিং নাকি নন স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়াটা? নন স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া, গুড। এবং এটা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার হলো এটা পেরিট্রাইকাস, অর্থাৎ কি এই যে ব্যাকটেরিয়ার ছবিটা দেখা যাচ্ছে তার চতুর্পাশে তোমার ফ্লাজেলা আছে। এই কারণে এই ফ্লাজেলার দ্বারা ব্যাকটেরিয়া তোমার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাইতে পারে। মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে দেখবা যে মাইক্রোবায়োলজিতে দেখে আসছে মুভমেন্ট আছে তার। তাইলে ইকোলাই হলো একটা নরমালি থাকে কই, থাকে তোমার ইন্টেস্টাইন অফ ওয়ান ব্লাডেড অ্যানিমালস ইনক্লুডিং ম্যামালস এন্ড বার্ড। ওয়ান ব্লাডেড অ্যানিমালস, মানুষ, বার্ড, তাদের বা আমাদের সবার ইন্টেস্টাইনে এই ব্যাকটেরিয়াটা নরমালি থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে তোমার নন প্যাথোজেনিক, যেগুলো মাইক্রোফ্লোরা হিসাবে কাজ করে, আর প্যাথোজেনিক যেগুলো সেগুলো ডিজিজ তৈরি করে। এটা জানতে হবে, এটা একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং এয়ারোবিক রড শেপ ব্যাকটেরিয়া, মোটাইল উইথ পেরিট্রাইকাস ফ্লাজেলা, অর্থাৎ নড়াচড়া তুমি দেখতে পারবা, এটা স্থির থাকে না, স্ট্যাগনেন্ট থাকে না, এবং নন স্পোর ফর্ম ব্যাকটেরিয়া, এবং যে টক্সিন তৈরি করে সেটাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোটক্সিন। The damp and warm condition in this bacteria can be survived. Damp and warm condition এ এই ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ করতে পারে। এইখানে তোমাদের জানতে হবে যে এই ব্যাকটেরিয়ার 3 ধরনের অ্যান্টিজেন আছে। কি কি অ্যান্টিজেন?
ও কে অ্যান্ড এইচ। ও অ্যান্টিজেনকে বলা হয় সোমাটিক অ্যান্টিজেন, কে অ্যান্টিজেনকে বলা হয় ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন, অ্যান্ড এইচ অ্যান্টিজেনকে বলে ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেন। অ্যাটলিস্ট তোমাদের এই 3 ধরনের অ্যান্টিজেনের নাম জানতে হবে। তাহলে এই ব্যাকটেরিয়া 3 ধরনের অ্যান্টিজেন তৈরি করে, ও অর সোমাটিক অ্যান্টিজেন, কে অথবা এটাকে বলে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন, এইচ অথবা ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেন। ও অ্যান্টিজেন তোমার যেটা সোমাটিক অ্যান্টিজেন অ্যান্ড্রোটক্সিন তৈরি করে। ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনে তোমার ভিরুলেন্স অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার প্যাথোজেনিক নন প্যাথোজেনিক কতটুকু হবে, প্যাথোজেনিক কতটুকু হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনের উপরে। আর এইচ অ্যান্টিজেন দ্যাট ইজ ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেন। ও অ্যান্টিজেন তোমার হলো সবচেয়ে বেশি এই পর্যন্ত রিপোর্টেড হয়েছে, যেমন মোর দেন ও অ্যান্টিজেন এই পর্যন্ত রিপোর্টেড 147, more than 147 throughout the world. আমরা ও অ্যান্টিজেন, এইচ অ্যান্টিজেন, কে অ্যান্টিজেন বিশেষ করে তোমার সেরোটাইপ গুলো করা হয়, যেমন ইন্ডিয়াতে তোমার O5 থেকে শুরু করে এখানে তোমরা যেগুলো দেখতেছো O18, O26, O45 যেগুলো তোমার রেড মার্কিং করা আছে, এই সেরোটাইপ গুলো মানুষের মধ্যেও, মানুষ এবং অ্যানিমেল দুইটাতে পাওয়া যায়, কারণে তার পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স আছে। অর্থাৎ হিউম্যান থেকেও এই সেরোটাইপ গুলো ডিটেক্ট করা হয়েছে এবং অ্যানিমেল থেকেও করা হয়েছে। যেমন serotype have been identified from newborn of cattle, goat and sheep. O118 serogroups are the most prevalent as STAC. STAC means sugar toxin producing Escherichia coli in calves. জার্মানিতে তোমার এই serotype গুলো ডিটেক্ট হয়েছে, and বাংলাদেশে তোমার and was reported from different hospital of Dhaka, Bangladesh. O118 হলো তোমার জার্মানিতে হাইলি প্রিভ্যালেন্ট, আর ব্লু কালার ও রেড মার্ক, ব্লু মার্ক যেগুলো সেগুলো হলো ঢাকা, বাংলাদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্যাপিটাল সিটি ঢাকাতে রিপোর্টেড হয়েছে। এগুলো সারা ওয়ার্ল্ডেই তোমার ও অ্যান্টিজেন বা অর ও সেরোটাইপ ইজ রিপোর্টেড। একই অ্যান্টিজেন তোমার রিপোর্টেড হলো, যেমন এই পর্যন্ত প্রায় 60টা ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন রিপোর্টেড হয়েছে। তার মধ্যে পিগলেটস এর ডিজিজ তৈরি করছে যে রিপোর্টেড হয়েছে K88 প্লাস, K99 প্লাস এবং 987। দিজ আর অলসো তোমার সেরোটাইপস। এরাই তোমার এই পিগলেটস অর্থাৎ শুকুরের ছানাতে তোমার ডিজিজ তৈরি করে। 80% colibacillis occurs 4 days, less than 4 days age at newborn calves caused by K99. তাহলে সবচেয়ে কম বয়সে ডিজিজ করে কে? ইকোলাই। 3 থেকে 4 দিন বয়সে তোমার ডিজিজ তৈরি করতে পারে। সুতরাং আমরা অ্যান্টিজেন বা সেরোটাইপের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট এতটুকু আমাদের জানতে হবে যে 3 ধরনের অ্যান্টিজেন, ও কে এইচ। ও হলো সোমাটিক, কে বলা হয় ক্যাপসুলার, এস কে বলা হয় ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেন। এই পর্যন্ত ও অ্যান্টিজেন মোর দেন 147 ভ্যারিয়েন্টস, ও টাইপ ভ্যারিয়েন্টস অথবা সেরোটোজ রিপোর্টেড। তার মধ্যে কিছু আছে কমন ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমেলস। কি কি কমন গুলা? O18, O26, O45, দ্যাট ইজ রেড মার্কিং গুলো। আর বাংলাদেশে রিপোর্টেড হলো O4, O6, O8 and so on. আমাদের এই সেরোটাইপস গুলো জানতে হবে। সেরোটাইপস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে 6 ধরনের আমরা জানি কি দুইটা ফর্মে হয়। একটা হলো অ্যান্টিজেনিক বা দ্যাট ইজ এন্টেরিক ফর্ম, ডায়রিয়ার ফর্ম, আর একটা আছে সেপ্টিসেমিক ফর্ম। যে ইকোলাইয়ের ভেরিয়েন্ট বা স্ট্রেন ডায়রিয়ার সাথে জড়িত তাকে 6টা প্যাথোটাইপে ভাগ করা হয়। কি কি? নাম্বার 1 সুগার টক্সিন প্রডিউসিং ইকোলাই, দ্যাট ইজ স্ট্যাক সংক্ষেপে বলে। সেকেন্ড হলো এন্টারোটক্সিজেনিক ইকোলাই, দ্যাট ইজ ইটেক।
অর্থাৎ এন্টারোটক্সিনিক ইকোলাই, ইপ্যাক, ইএইসি, ইআইএসি অ্যান্ড ডিএই, এই 6 ধরনের প্যাথোটাইপ যেগুলো ডায়রিয়ার সাথে রিলেটেড, এবং প্রত্যেকটার ক্যারেক্টার, যেমন এন্টারো হেমোরেজিক ইকোলাইয়ের তার ক্যারেক্টার কি, হেমোলাইটিক ডিজিজ তৈরি করবে। এন্টারোটক্সিনিক ইকোলাই ডায়রিয়া করবে, ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া সাধারণত হিউম্যানের ক্ষেত্রে। ইপ্যাক হলো এন্টারো প্যাথোজেনিক লিডিং কজ অফ ইনফ্যান্টাইল ডায়রিয়া করবে। এন্ড ইআইইসি হলো ডিসেন্ট্রি লাইক ডায়রিয়া করবে। ডিআইইসি ডিফিউজলি অ্যাডহেরেন্ট ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া ইন মেক্সিকো অ্যান্ড ইন নর্থ আফ্রিকাতে রিপোর্টেড। These are the virulence genes of E. coli. So many virulence genes তোমার রিপোর্টে রয়েছে। আমরা ভিরুলেন্সের সাথে রেসপন্সিবল আমরা বলছি কি, কে অ্যান্টিজেন, ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন। These are the genes which exist in the E. coli and resulting virulence gene is developed. তাহলে আমরা জাস্ট কত ইম্পর্টেন্ট কিছু ভিরুলেন্স জিন যদি জিজ্ঞাসা করি, আর যেমন STX1, STX2, এগুলো আমাদের লেভেল আমরা ডিটেক্ট করেছি, STX1, STX2, STA1, EAE। সো দিজ আর দি ভিরুলেন্স জিনগুলো যেই ব্যাকটেরিয়াতে থাকবে সেগুলো হাইলি প্যাথোজেনিক হবে, ডিজিজ প্রডিউসিং ক্যাপাসিটি বেশি হবে তাদের। তাহলে আমরা এপিডেমিওলজি, আমরা এখন যদি বলি যে তাহলে এই ডিজিজের এপিডেমিওলজি কি, epidemiology হলো colibacillus occur commonly in that place where farm animals, অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন বলতে পারি যে ওয়াইল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, ইন হুইচ ফার্ম অ্যানিমালস আর মেনটেন্ড, যেখানে ফার্ম অ্যানিমালস থাকবে সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় সেই জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তার রেঞ্জ, হোস্টের রেঞ্জ হলো, হোস্ট সাসেপ্টিবিলিটি অনেক বড়, ম্যান, অ্যানিমালস অ্যান্ড বার্ড। আর এই সাসেপ্টিবিলিটি 1 থেকে 3 দিন বয়সের বাচ্চার হইতে পারে, বাট ইট মে ওকার্স অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 12 থেকে 18 ঘন্টা হইতে পারে, ওকেশনালি হয় তোমার 3 সপ্তাহ বয়সের। তাহলে 4 থেকে 7 দিন বা 3 থেকে 4 দিন বয়সের বাচ্চা সবচেয়ে বেশি ইকোলাই দ্বারা কোলিবাসিলোসিস হইতে পারে। সুতরাং দিস ইজ দি এপিডেমিওলজি। আমরা এপিডেমিওলজি কি বলবো, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, ইন হুইচ ফার্ম অ্যানিমালস আর রেয়ার্ড, হোস্ট সাসেপ্টিবিলিটি, ওয়াইড রেঞ্জ অফ হোস্ট আর সাসেপ্টেবল, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ম্যান, অ্যানিমালস অ্যান্ড বার্ডস। এই সাসেপ্টিবিলিটি, নিউবর্ন অ্যানিমালস আর সাসেপ্টেবল, 3 to 4 days animals are highly susceptible, but it may occur as early as 12 to 18 hours after birth. Occasionally, it may occur in cubs up to 3 weeks of age. What are the epidemiological factor or risk factor? This is very important. Morbidity হলো 30% in dairy cubs, কিন্তু এটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানিমেলে। আর যদি ফার্মিং কন্ডিশনে হয় তাহলে 75% তার মরবিডিটি হইতে পারে, কারণ তখন ট্রান্সমিশন রেট বেড়ে যাবে গাজাগাজি বা ক্রাউডেড অবস্থায় যদি থাকে। মর্টালিটি 3% থেকে 60%, ওয়েল ম্যানেজড ফার্মে 3%, আর মিসম্যানেজমেন্ট হার্ড বা ফার্মে তোমার 60%। ইমিউনিটি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চা হওয়ার পরে আগে দেখা যায় তো আমাদের দেশে শাল দুধটা, যেটা কলোস্ট্রাম, এটাকে ফেলে দিত, বলে এটা খাওয়া যায় না, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও তাই করে। বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ইমিউনিটি। ইন্ডিয়াতে তোমার মহিষ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং মহিষের দুধ তারা বিভিন্ন রকম, আমি 97-এ হরিয়ানা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম। তো তাদের যে গেস্ট হাউসে ছিলাম, ওখানে অনেক পার্টিসিপেন্ট ছিল। আমাদেরকে ইনস্টেড অফ ওয়াটার মহিষের দুধ দিত তোমার খাওয়ার জন্য, এবং তখন জেনেছি যে তারা এই কলোস্ট্রাম দিয়ে যখন হয়, এই কলোস্ট্রামগুলো তারা পার্টি দেয়, কারণ কলোস্ট্রাম ইজ এ হাইলি নিউট্রিশিয়াস ফুড। এমনকি ইন কেস অফ হিউম্যানও এটা খুব এনজয় করে খায়, আর আমাদের দেশের মানুষ এটাকে একসময় ফেলে দিত। তো এখনো গ্রাম এলাকায় যাদের নলেজ নেই তারা এখনো ফেলে দেয়। সুতরাং দিস কলোস্ট্রাম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অর শাল দুধ, ফর বোথ ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমেলস।
কারণ এই কোলেস্ট্রামে তোমার মায়ের বডি থেকে যে অ্যান্টিবডি আসে, এই অ্যান্টিবডি বাচ্চাকে 5 থেকে 6 মাস পর্যন্ত প্রোটেকশন দেয়। আর যদি তোমার কোলেস্ট্রাম খাওয়ানো না হয় তাহলে বাচ্চা উইক হয় এবং কোনো ডিজিজে যখন আক্রান্ত হয় তখন বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। তা তোমাদের মনে রাখতে হবে, ওনারদেরকে অ্যাডভাইস করতে হবে যে কোলেস্ট্রাম অবশ্যই 24 ঘন্টার মধ্যে কোলেস্ট্রাম খাওয়াইতে হবে। কারণ 24 ঘন্টার মধ্যে যদি না খাওয়ায় তাহলে পরবর্তী তার অ্যাবজর্পশন রেট কম হবে। সবচেয়ে বেশি অ্যাবজর্পশন হয় 8 থেকে 12 ঘন্টা। সুতরাং 24 ঘন্টার মধ্যে যদি তোমার কোলেস্ট্রাম না খাওয়ায় তাহলে পরবর্তীতে খাওয়ালে লাভ নেই। এখানে আমরা তো কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম। কোলেস্ট্রাম ইমিউনোগ্লোবুলিন আর অ্যাবজর্ব উইদিন 24 আওয়ার্স আফটার বার্থ ইন কাপস। বাছুরের ক্ষেত্রে 24 ঘন্টার মধ্যে তোমার অ্যাবজর্পশন রেট পিকে থাকে, অর্থাৎ ব্লাড লেভেলে যদি আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা মেজার করি তাহলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কনসেন্ট্রেশন আমরা কোলেস্ট্রামের ইমিউনোগ্লোবুলিন আমরা পাবো। উইদিন 48 আওয়ার্সে অ্যাবজর্ব হয় পিগলেটস এর ক্ষেত্রে। সুতরাং ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ সিরাম ইমিউনোগ্লোবুলিন ইজ রিচড ইন কাপ এট 24 আওয়ার্স আফটার বার্থ। নিউবর্ন কাপস শুড ইনজেস্টেড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 ml পার কেজি বডি ওয়েট। বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে আমরা পার কেজি 50 ml হিসেবে খাওয়াইতে হবে। বেশি খাওয়াইলে অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার ডায়রিয়া হইতে পারে। এই কারণে 50 ml পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে আমরা বাচ্চাকে কোলেস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওনারকে অ্যাডভাইস করব। ডু ইউ হ্যাভ এন আইডিয়া হোয়াই তোমার 24 ঘন্টার মধ্যে তার অ্যাবজর্পশন রেট বেশি, পরবর্তীতে কমে যায় আস্তে আস্তে? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? স্যার ইন্টেস্টাইনের যে সেলটা আছে স্যার, সেলটা মনে হয় চেঞ্জ হয় কলামনার সেল থেকে, মানে কলামনার সেল থেকে কি জানি সেল হয় স্যার, মনে নাই এক্স্যাক্টলি, এই কলামনারই হয় এরকম একটা বিষয় আছে। মোটামুটি কিছুটা বলছো। আর কেউ এনিওয়ান? তোমরা আর দেখে নেবে ওখানে যে ইপিথেলিয়াল সেল বা কলামনার সেল বা ইপিথেলিয়াল যে ব্রাস্ট বর্ডার, ওই এলাকায় তোমার ফিনোসাইটোসিস একটা মেকানিজম আছে, তোমরা দেখো ইন্টারনেটে পাবা। এই ফিনোসাইটোসিস মেকানিজম তোমার এটা 24 আওয়ার্সের মধ্যে তোমার ফাংশনিং এ থাকে, পরবর্তী ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এই ফিনোসাইটোসিস মেকানিজমের মাধ্যমে তোমার সেই অ্যাবজর্পশনটা হয়। কারণ কোলেস্ট্রাম আসলে এটা খুব ডেন্সিটি খুব বেশি, যার কারণে সহজে অ্যাবজর্ব হইতে চায় না। এই ফিনোসাইটোসিস মেকানিজমের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যাবজর্ব হয়। এখন ইউ কুড ইমাজিন যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য কত রকমের সিস্টেম ডেভেলপ করে রাখছেন, মানুষ, প্রাণী বা জীব জন্তু প্রত্যেকের জন্য। আমরা কিন্তু জানি না, যতই সায়েন্স অ্যাডভান্স হচ্ছে ততই আমরা সৃষ্টির রহস্য আমরা বুঝতেছি। তো প্রত্যেকটা জিনিসকে এমন নিখুঁতভাবে সেট করে রেখেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বা যারা হিন্দু তারা হয়তো ভগবান বলল, কেউ হয়তো ঈশ্বর। কিন্তু যদি আমরা স্টাডি করি ওই লাইনে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে যতই মেডিকেল সায়েন্স ডেভেলপ হচ্ছে ততই তোমার ঈশ্বরের প্রতি, ভগবানের প্রতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আমাদের আরো বেশি বিশ্বাস বেড়ে যাবে। পৃথিবীতে খুব কম সায়েন্টিস্ট আছে যারা অবিশ্বাস করেন যে দেয়ার ইজ নো গড। কোনো সায়েন্টিস্ট প্রথমে শুরু করেছিলেন যে তারা দেয়ার ইজ নো গড ইন দিস ওয়ার্ল্ড প্রমাণ করার জন্য, ফাইনালি বলছে যে নো, রিয়েলি দেয়ার ইজ সাম পাওয়ার। তো এই এত কিছু আল্লাহ তাআলা সব করছেন কিন্তু মানুষের জন্য। গাছপালা, তরুলতা যা আছে, প্রাণী, সবগুলোর টার্গেট কিন্তু হিউম্যান বিং। কারণ প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের উপকারে আসে। যত হিংস্র প্রাণী আছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য তৈরি করেছেন। সুতরাং যে এইখানে যেমন ধরো ফিনোসাইটোসিস মেকানিজম যদি আল্লাহ তাআলা বডিতে দিয়ে না দিতেন জন্মের সময়, তাহলে কিন্তু তোমার অ্যাবজর্পশন কিন্তু কোলেস্ট্রাম করতে পারতো না। তো আমাদের জানতে হবে যে অ্যাডভাইস দেব 24 ঘন্টার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোলেস্ট্রাম খাওয়ানোর অ্যাডভাইস দেব। তারপরে বলবো যে প্রতি কেজির জন্য 50 ml করে খাওয়াবেন। বেশি করে খাওয়ালে পাতলা পায়খানা হইতে পারে। আর জিজ্ঞেস করলে যে কেন এর মধ্যে পাবলিককে বোঝাইতে হবে যে এর মধ্যে যদি না খাওয়ান তাহলে আপনার কাজই দিবে না। 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে তোমার ফার্স্ট
কি বলে 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই খাওয়ানোর জন্য পরামর্শ দিতে হবে। অ্যানাদার রিস্ক তাহলে আমরা 1 নম্বর গেল মরবিডিটি মর্টালিটি, 2 নম্বর ইমিউনিটি, 3 নম্বর হলো এনভায়রনমেন্টাল কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। প্রচন্ড ঠান্ডাতে রাখা যাবে না, স্নো স্টর্ম বা বৃষ্টি হলে বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না। যদি এগুলা করা হয় তাহলে অ্যানিমেলের ইমিউনিটি কমে যাবে এবং ডিজিজ প্রোডাকশন হবে। নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি দিয়ে সাফার করলে ফিড যদি ঠিকভাবে না খাওয়ায় তাহলে মেল নিউট্রিয়েন্ট হবে, তখন ইমিউনিটি কমে যাবে এবং এই ডিজে আক্রান্ত বেশি হবে। স্ট্যান্ডার্ড অফ হাউজিং অ্যান্ড হাইজিন, দেখা যায় যে এমন একটা আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে অথবা কোনো সিস্টেম ফলো করে না, অনেকে তোমার অ্যানিমেল হাউস বা শেড তৈরি করে, যেখানে 10টা গরু রাখার কথা সেখানে যদি সে 15-20টা রাখে তাহলে ক্রাউডেড হবে। ক্রাউডেড হলে অ্যানিমেলের গ্রোথ ঠিক মতো হবে না এবং ডিজিজ যদি হয় তাহলে ট্রান্সমিশন রেট বেশি হবে, আলটিমেটলি প্রোডাকশনও কমে যাবে। সুতরাং হাউস স্ট্যান্ডার্ড হইতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে ডিজিজের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে। অর্গানিজমের সোর্স আমরা জানি ফিসিসের মাধ্যমে বডি থেকে, লিভিং অ্যানিমেল থেকে বের হয়ে আসবে, এসে কন্টামিনেট ফিড অ্যান্ড ওয়াটার, এবং ফিড অ্যান্ড ওয়াটার মাধ্যমে এই ডিজিজ তোমার ছড়াবে। সো দিজ আর দি রিস্ক ফ্যাক্টর। তাহলে মরবিডিটি মর্টালিটি, ইমিউনিটি, 3 নম্বর হলো তোমার কিছু মেট্রোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, 4 হলো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি or feeding methods, faulty feeding methods, then standard of housing and hygiene and source of organism. আমরা যখন ট্রিটমেন্ট করতে যাব আমাদের জানতে হবে যে আমরা দেখেছি ইন্টারনেটে এই পর্যন্ত রিপোর্টেড পেনিসিলিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, রিফাম্বিসিন, টেট্রাসাইক্লিন 100% রেজিস্ট্যান্ট, সুতরাং এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। এখন যদি ইকোলাই বা কোলিবাসিলোসিস ডায়াগনোস করি তাহলে আমাদের ড্রাগ সিলেকশন করতে হবে, অন্য ড্রাগ, জেন্টামাইসিন, তারপরে তোমার বা সালফার ড্রাগস, তারপরে তোমার স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা কম্বিনেশন অফ ড্রাগস আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। প্যাথোজেনেসিস আসলে আমাদের ইম্পর্টেন্ট, সেটা ইন্টারেস্টেড জানার জন্য যাদের, আমরা জানি যে 2টা ফর্মে হয়, একটা সেপ্টিসেমিক আর একটা হলো অ্যান্টেরিক ফর্ম। সেপ্টিসেমিক ফর্মে তোমার ইকোলাই স্ট্রেইন, তোমার যারা সেপ্টিসেমিক ফর্ম তৈরি করে তাদের ক্যাপাসিটি থাকে 2 ভাবে ডিজিজ তৈরি করা হয়। একটা হলো ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালকে ছেদ করে বা ছিদ্র করে তারা ব্লাডে আসে, ব্লাডের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তারপরে সে সেপ্টিসেমিক ফর্ম টক্সিন তৈরি করবে এবং সেপ্টিসেমিক কন্ডিশন তৈরি করবে। এই কারণে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ইনভেসিভ স্ট্রেইনস অফ ইকোলাই বলা হয়, যারা টিস্যু এবং সিস্টেমকে ইনভেড করে সার্কুলেশনে এসে তারপরে অথবা তোমার কন্টামিনেট ফিড অ্যান্ড ওয়াটারের মাধ্যমে গেল, যাওয়ার পরে নেজোফারিঞ্জিয়াল মিউকোসা অথবা বাচ্চা হওয়ার পরে জাম্বিরিক কর্ডে ইনফেকশন হলো, তখন তার যেহেতু ইনভেসিভ ক্যাপাসিটি আছে তখন ব্লাডে আসবে, এসে টক্সিন তৈরি করে এই সেপ্টিসেমিক কন্ডিশন তৈরি করে এই ডিজিজ তৈরি করবে। এবং সেপ্টিসেমিক কন্ডিশনে যখন অ্যানিমেল ভালো হয়ে যায় সাধারণত এই ব্যাকটেরিয়া আবার লোকালাইজড হয় জয়েন্টে, তখন আর তারা ডিস করে, বা মেনিনজাইটিসও তোমার লোকালাইজ হতে পারে, মেনিনজাইটিস করে। আর এন্টেরিক মেকানিজম বুঝো নাই? মেকানিজম বুঝছো নাকি আবার বলতে হবে? একটু ধরো। হ্যালো, যে ইকোলাই অ্যাসোসিয়েটেড, এটাকে বলা হয় ইনভেসিভ, কারণ তার ক্যাপাসিটি থাকে টিস্যুকে ইনভেড করে ব্লাডে আসা, ব্লাডে এসে টক্সিন তৈরি করে, তখন তোমার সে সেপ্টিসেমিক কন্ডিশন তৈরি করে এটা। এবং ওই সেপ্টিসেমিক ফর্ম ট্রিটমেন্ট করার পর যদি ভালো হয়, দেখা যায় এই ব্যাকটেরিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকালাইজড হয় তোমার জয়েন্টে, তখন আর তারা ডিস করে। ব্রেনে মেনিনজাইটিস যখন, তখন মেনিনজাইটিস করে। আর এন্টেরিক ফর্ম যে ইকোলাই, এটা হলো নন ইনভেসিভ, অর্থাৎ দ্যাট ইকোলাই হ্যাজ নো পাওয়ার টু ইনভেড দি টিস্যু আর মিউকাস মেমব্রেন, যার কারণে
মিউকাস মেমব্রেনে এসে লোকালাইজড হয় এবং মাল্টিপ্লাই হয়, টক্সিন তৈরি করে। যখন টক্সিন তৈরি করে তখন ইন্টেস্টাইনে এডিনাইল সাইক্লিজ এনজাইম থাকে, সেই এডিনাইল সাইক্লিজ এনজাইমকে স্টিমুলেশন দেয়। এডিনাইল সাইক্লিজ এনজাইম তখন কি করে, এটিপি থেকে এএমপি করে। এই এএমপির অসমোটিক প্রেসার বেশি হওয়ার কারণে সেল থেকে ফ্লুইড ড্র করে নিয়ে আসে এবং আলটিমেটলি ডায়রিয়া হয়। দিস ইজ দি ব্রিফ মেকানিজম। ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, তো সেপ্টিসেমিক ফর্ম এবং অ্যান্টিরিফর্ম দুইবার আমরা বলছি। সেপ্টিসেমিক ফর্ম হলে তোমার টেম্পারেচার হবে, ডায়রিয়া হবে না, অ্যানিমাল দুর্বল হবে এবং এক পর্যায়ে মারা যেতে পারে। আর এন্টেরিক ফর্মে তোমার ডায়রিয়া, ডিহাইড্রেশন, তারপরে উইকনেস এবং ফিসিসের সাথে মাঝে মাঝে ব্লাড থাকতে পারে। ফিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস মে বি কন্টেন ব্লাড, তারপর ইনডাইজেস্টেড ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সো অন। সো দিজ আর দি ক্লিনিক্যাল সাইন। ডায়াগনোস করতে গেলে আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে যে বাচ্চা কতদিন হয়েছে, বাচ্চার বয়স কত, কোলেস্ট্রম খাওয়াছেন কিনা, দিজ আর দি হিস্ট্রি। দেন ক্লিনিক্যাল সাইন নিয়ে পরে আমরা প্রিজেন্টিভ ডায়াগনোসিস করবো এবং কনফার্ম করার জন্য ব্যাকটেরিয়াকে কালচার করতে হবে। কালচার করে অথবা টক্সিনও আমরা ইন্টেস্টাইনে ডিটেক্ট করতে পারি। তারপরে সেরোলজিক্যাল এবং মলিকুলার টেকনিক দিয়ে আমরা কনফার্ম করতে পারি। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যে খাবারের কারণে যদি মনে করি যে খাবার অ্যাসোসিয়েট, তাহলে খাবার চেঞ্জ করতে হবে। যেমন বেশি পরিমাণে খাওয়াই ফেললো, তাহলে তাকে পরে ঠিক পরিমাণ যেটা যেমন 50 ml পার কেজি হিসেবে কোলেস্ট্রম খাওয়াইতে হবে। অথবা দুধ বেশি খাওয়ানোর কারণে হইতে পারে ডায়রিয়া হইতে পারে। সেকেন্ড হলো ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট রিপ্লেসমেন্ট। আমরা টেম্পারেচার না থাকলে 5% ডেক্সট্রোজ, আর টেম্পারেচার থাকলে আমরা কলেরা স্যালাইন দেব। তারপর এটাকে কি বলে যে ডায়াবেট, যেগুলো অ্যান্টোবেট কি বলে, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট মিক্সচার দিতে পারি আমরা। অ্যাস্ট্রিনজেন্ট দিলে তোমার ইন্টেস্টাইনাল গার্ড যে লেয়ার পড়বে সেটা তোমার ডায়রিয়াকে অনেক সময় সেক দেওয়ার জন্য সাহায্য করবে। অ্যান্টি প্যারাসিম্পেথোমাইমেটিক ড্রাগস অর ইন্টেস্টাইনাল প্রোটেক্টেন্টস, অর্থাৎ অ্যাট্রোপিন সালফেট দিলে দেখা যাবে যে জিআইটির মুভমেন্ট কমে যাবে। নসপা, বুটাপেন, অ্যারোসেম, এদেরকে বলো অ্যান্টিস্পাজমোস্টিক ড্রাগস। এরা দিলেও অনেকটা ডায়রিয়া কন্ট্রোলে চলে আসবে। সো দিজ আর দি ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর। প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের জন্য কোনো ভ্যাকসিন নাই, মূলত হাইজিন মেনটেন করতে হবে। বাচ্চা হওয়ার পর আগে থেকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চাটা যখন হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় হওয়ার জন্য বলতে হবে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় যাতে বাচ্চা হয়। বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চার নাভিক 2 থেকে 3 বা 4 ইঞ্চির নিচে কেটে লাইগেট দিতে হবে। লাইগেট দিয়ে তোমার অ্যান্টিসেপটিক বা ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে টিংচার আয়োডিন দিয়ে তোমার সেটাকে কটারাইজ করে দিতে হবে, ডিসইনফেক্টেন্ট করতে হবে। তারপরে ফ্লাই রিপেলেন্ট হিসাবে আমরা দিতে পারি, যাতে করে মাছি না, কারণ মাছি বসলে ম্যাগট হয়, তখন নেভালিল বা নেভাল ইনফেকশন তৈরি হয়। এই কারণে আমরা এই জিনিসগুলো, এই মেজারগুলো নিলে তখন তোমার নেভালিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাগট ইনফেকশন থেকে বাচ্চাটা রক্ষা পাবে। নিউট্রিশন ঠিকভাবে দিতে হবে, কোলেস্ট্রম ঠিকভাবে ঠিক পরিমাণে খাওয়াইতে হবে। এবং প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে বিদেশে দেখা যায় যে বাচ্চা হওয়ার আগে 2 থেকে 4 সপ্তাহ আগে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। তো আমাদের দেশে আসলে আমরা ভ্যাকসিন দেই না। আর ভ্যাকসিন আসলেও এটা ওয়েল জাস্টিফাইড না, যেহেতু তার অনেকগুলো স্ট্রেন আছে। মেইনলি ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইভাবে আমরা যদি মেনটেন করি তাহলে তোমার কোলিবাসিলোসিস থেকে রক্ষা পাবে অ্যানিমালগুলো। So this is all about কোলিবাসিলোসিস। যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। একটা মেকানিজম বলছেন যে পিনোসাইটোসিস মেকানিজম, এই ব্যাপারটা পরে এসে ক্লিয়ার হয়নি আর কি। কোনটা?
ওই স্যার নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে ওই যে মানে কাফের ক্ষেত্রে প্রথম 24 ঘন্টাতে যে অ্যাবজর্পশনটা মেইনলি বেশি হয় পরে তোমার 24 ঘন্টার মধ্যে কোলেস্ট্রমের অ্যাবজর্পশন রেট সবচেয়ে বেশি, যার কারণে আমরা অ্যাডভাইস করি ওনারদেরকে 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে কোলেস্ট্রম খাওয়ানোর জন্য। তার কারণ কি 24 ঘন্টা পিনোসাইটোসিস মেকানিজম তোমার অ্যাক্টিভ থাকে, এর পরবর্তীতে তোমার আস্তে আস্তে করে পিনোসাইটোসিস মেকানিজমের অ্যাক্টিভিটি কমতে থাকে এবং অ্যাবজর্পশনও কমতে থাকে। এই কারণে আমরা ওনারদেরকে সাজেস্ট করি 24 ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই তাকে খাওয়াইতে হবে কোলেস্ট্রম। তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হলো 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে যাতে অবশ্যই খাওয়ায়। 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে না খাওয়ালে 24 ঘন্টার মধ্যে যাতে খাওয়ায়। তবে সবসময় বলতে হবে যে 8 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে যাতে অবশ্যই কোলেস্ট্রম খাওয়ায়। এবং খাওয়ানোর পরিমাণ বলে দিবা যে 50 ml পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে খাওয়াইতে হবে। বেশি যদি খাওয়ান আবার পাতলা পায়খানা হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে? জি স্যার। আমরা 5 মিনিট রেস্ট নেই, এরপরে তোমার আবার আরেকটা ডিজিজ পড়বো। ঠিক আছে? 5 মিনিট পরে আমরা পড়বো এখন ডার্মাটোফিলোসিস। ডার্মাটোফিলোসিসের সিনোনিম আছে তোমার কিউটেনিয়াস স্ট্রেপ্টোথ্রিকোসিস বলা হয়, অথবা স্যানকোবো ডিজিজ ইন ক্যাটেল। ক্যাটেলের ক্ষেত্রে স্যানকোবো ডিজিজ অর কিউটেনিয়াস স্ট্রেপ্টোথ্রিকোসিস। এবং এই ডিজিজকে লাম্পি উল অথবা মাইকোটিক ডার্মাটাইটিস অর স্ট্রবেরি ফুড প্রোটিন শিপের ক্ষেত্রে লাম্পি উল বলা হয়। তাহলে আমরা লগ জ, তারপরে হলো লাম্পি উল, এটা লাম্পি স্কিন ডিজিজ, বিভিন্ন রকমের ডিজিজ আমরা লাম্পি দিয়ে জানতে পারলাম। তো ডার্মাটোফিলোসিস তোমার দিস ইজ অলসো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। এটা হলো স্কিনের একটা রোগ। স্কিনে তোমার যে যখন এফেক্টেড হয় তখন প্রলিপারেটিভ কমন সুপারফিশিয়াল এক্সোরেটিভ পাস্টুলার কাস্টিং অ্যান্ড অর আলসারেটিভ স্কিন ডিজিজ অফ ক্যাটেল, শিপ, গোট, হর্স অ্যান্ড সোয়াইন। শিপ, গোট, ক্যাটেল, হর্স এবং সোয়াইনের ক্ষেত্রে যখন এই ডার্মাটোফিলোসিস হয় তখন তোমার স্কিনের যে আক্রান্ত এরিয়া সেখানে তোমার প্রথমে তোমার ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লাই করবে, টক্সিন তৈরি করবে, তারপরে টিস্যু ড্যামেজ হবে, পাস তৈরি করবে, দেন পাস তৈরি করার পর একটা পশমের সাথে আবার কিছু ডেব্রিজ একসাথে লেগে যাবে, অর্থাৎ একটা অ্যাগ্রোভেটেড কন্ডিশন হবে স্কিনের। এটাকে বলা হয় ডার্মাটোফিলোসিস। এই ডার্মাটোফিলোসিসের কারণ হলো ডার্মাটোফিলাস কনগোলেন্সিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। এবং ওরাল ডার্মাটোফিলোসিসও তোমার রিপোর্টেড হয়েছে ক্যাটেল, বাফেলো, ক্যাটস অ্যান্ড হিউম্যানের ক্ষেত্রে। তাহলে ওরাল ডার্মাটাইটিস has been discovered or reported in cattle, buffalo, cats and human. Etiology. Dermatophilus congolensis এটা একটা তোমার পলিমরফিক গ্রাম পজিটিভ এয়ারোবিক ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এটার তোমার ফিলামেন্টাস হাইপি থাকে, দ্যাট ইজ হাইপি টাইপের। অনেকটা তাদের ফিলামেন্টাস টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া যেগুলো অনেকটা ফাঙ্গাসের মতো হাইপি যেগুলো থাকে, যেমন অ্যাক্টিনোব্যাসিলোসিস, অ্যাক্টিনোমাইকোসিস, টিউবারকুলোসিস, ডার্মারভেই, এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বলা হয় ফিলামেন্টাস টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া। Bacteria resist in the outside environment. Scabs falling to the ground remain infections for several months. তাহলে আমাদের এখানে অ্যাটলিস্ট এটা মনে রাখতে হবে যে গ্রাম পজিটিভ এয়ারোবিক ব্যাকটেরিয়া, আর ফ্যাকাল্টেটিভলি তোমার অ্যানারোবিক হতে পারে। এপিডেমিওলজি হলো তোমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন। সাসেপ্টিবিলিটি, হোস্ট সাসেপ্টিবিলিটি মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি সবচেয়ে বেশি সাসেপ্টিবল হলো ক্যাটেল, বাফেলো, শিপ, গোট, আর মাঝে মাঝে হর্স এবং ক্যামেলের হতে পারে,
রেয়ারলি হয়, তবে রেয়ারলি হয় পিগস, ক্যাট, ডগস, ক্যাটস অ্যান্ড ম্যান। কিছু ওয়াইড স্পেসিস যেমন ম্যামালস অ্যান্ড রেপটাইলস হইতে পারে। Subclinical skin infection is common in endemic areas, particularly in sheep. Predisposing factor হিসেবে কাজ করে ঠান্ডা, কুল, ওয়াইট ওয়েদার কন্ডিশন যদি হয় তোমার, ওয়াইট, ড্যাম্প and cool condition may act as a predisposing factor, and morbidity 100% তোমার। এই সাসেপ্টেবিলিটি হলো যে কোনো বয়স হইতে পারে, তবে ইয়াং এজে সবচেয়ে বেশি হয়। ব্রিডস শিপের ক্ষেত্রে মোর প্রিভ্যালেন্ট হলো তোমার যে সমস্ত শিপের ফাইন উল থাকে তারা বেশি, ওই ব্রিড বেশি সাসেপ্টেবল। ল্যাম্বস আন্ডার 5 weeks old আর পার্টিকুলারলি সাসেপ্টেবল। বয়স সাধারণত 4 থেকে 5 সপ্তাহ বয়সের শিপ বেশি তোমার সাসেপ্টেবল। ট্রান্সমিশন মে বি বাই ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট অথবা ক্যান বি ট্রান্সমিটেড বাই টিক্স, और গোড়ার ক্ষেত্রে তোমার বাইটিং ফ্লাই যেমন স্টোমোক্সিস দ্বারা তোমার ট্রান্সমিশন হতে পারে। নর্মালি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে স্প্রেড হয় ডিজিজ। ক্যাটেলের ক্ষেত্রে টিক্স দ্বারা ট্রান্সমিশন হতে পারে, গোড়ার ক্ষেত্রে বাইটিং ফ্লাই যেমন স্টোমোক্সিস, মাস্কা ডোমেস্টিক এটসেট্রা। শিপের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তোমার যে সমস্ত শিপের উল সবচেয়ে বেশি এবং সেটা যে ওয়াইট কন্ডিশনে হয়, উইদিন 15 সেকেন্ড একটা থেকে আরেকটার মধ্যে ট্রান্সমিশন হয়ে যায়। সো দিজ আর দি প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস। or transmission method of dermatophilus convalescens from animal to animal and man to animal to human. What are the factors which are responsible or associated with the breakdown of the natural protective barrier of the skin? অর্থাৎ কি কি কারণে স্ক্রিনের তোমার ড্যামেজ হইতে পারে, স্ক্রিন ব্রেকডাউন হইতে পারে। যেমন যদি বেশিক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে, প্রতিদিন ভিজে, তাহলে দেখা যায় যে স্কিন তোমার ক্র্যাক অথবা ওন্ড হইতে পারে। হাই হিউমিডিটি অথবা হাই টেম্পারেচার হইতে পারে, যে কোনো ধরনের ট্রমা দ্বারা হইতে পারে। ক্লাস্টার, হ্যাঁ। তারপরে তোমার যে কোনো আমরা বাইটিং ইনসেক্টস, মেল নিউট্রিড অ্যানিমেল, কনকারেন্ট ডিজিজ, স্ট্রেস যদি বেশি পড়ে। সো দিজ আর দি ফ্যাক্টরস যার কারণে তোমার স্কিন ব্রেকডাউন হয় এবং আলটিমেটলি এই ডিজিজ তখন তৈরি হয়। ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স কি এই ডিজিজের? ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স ইজ হাই, কারণ এই ডিজিজ যখন হয় ডার্মাটোফিলাস অলমোস্ট এটা কনফিউজড হয়, তোমরা পরবর্তী ছবি দেখলে বুঝতে পারবে, এলএসডির মতো, লাম্পি স্কিন ডিজিজের মতো। হাইডস অ্যান্ড স্কিনের, অ্যানিমেলের হাইডস অ্যান্ড স্কিন তোমার কোয়ালিটি নষ্ট হয়, লেদার কোয়ালিটি অটোমেটিক্যালি নষ্ট হয় যদি তোমার এই ডিজিজে আক্রান্ত হয়। শিপের যে প্লিজ কন্টেনিং স্ক্যাব যদি থাকে সেটা ডাউনগ্রেডেড হয়, মিল্ক প্রোডাকশন কমে যাবে, ফার্টিলিটি তোমার রিডিউসড হয়, ডাফট পারফরমেন্সও তোমার রিডিউসড হয়। সো এইভাবে তার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্লিনিক্যাল সাইন হলো তোমার ক্রাস্ট অথবা স্ক্যাব ফরমেশন হবে, ওয়াট লাইক লিশন দেখা যাবে 0.5 to 2 সেন্টিমিটার ডায়ামিটার, যেটা সার্কুলার ডোম শেপড স্ক্যাবস থাকবে। এবং সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন হলো পেইন ব্রাশ অ্যাপিয়ারেন্স। ক্লিনিক্যালি ডিফারেন্স যদি করতে চাই উইথ রিংওয়ার্ম তোমার হবে সার্কুলার অ্যান্ড ড্রাই। আর ইন কেস অফ ডার্মাটোফিলোসিস ক্ষেত্রে তোমার পেইন্ট ব্রাশ হবে। পেইন্ট ব্রাশ মিনস এখানে পশম, টিস্যু, ডেব্রিজ সবগুলো একসাথে মিলে একদম ম্যাটেড কন্ডিশন যখন হবে তখন উপরটা শক্ত হয়ে যাবে। উপরের হার্ড অংশটা যদি আমরা উঠে ফেলি তখন ভিতরে দেখা যাবে ময়েস্ট অ্যান্ড রেডেনিং। এটাকে বলা হয় পেইন্ট ব্রাশ অ্যাপিয়ারেন্স। এই পেইন্ট ব্রাশ অ্যাপিয়ারেন্স হলো সিগনিফিক্যান্ট অর প্যাথোগনোমনিক ক্লিনিক্যাল সাইন অফ ডার্মাটোফিলোসিস। সেটা বলা হয়েছে রেড, কোর্সি, গ্র্যানুলার এন্ড ওপেন হেমোরেজিক অ্যাপিয়ারেন্স আন্ডারলাইন স্কিন। এটা সরে পেলে আমরা এই আন্ডারলাইন স্কিন এটা দেখতে পারবো।
আর ওরাল ডার্মাটোফিলোসিস ইন কেস অফ বাফেলো ক্যাটেলের ক্ষেত্রে মুখে তোমার ইরোশন অথবা রেজড গ্র্যানুলোমাটাস লিশন থাকবে, যেটা প্যালেট, লিপস এবং ডরসাল সার্ভিস অফ দি টাঙ্গে থাকবে। ট্রিটমেন্ট যদি না করা হয় 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে অ্যানিমেলের হেলথ ডিটোরিয়েশন করবে এবং এক পর্যায়ে মারাও যেতে পারে। দিস ইজ দি ক্লিনিক্যাল সাইন। আমরা যখন এই ধরনের ক্লিনিক্যাল সাইন দেখবো তখন প্রথমে মনে করা যাবে যে মেবি এটা এলএসডি। সুতরাং এলএসডির সাথে ডিজিজ কনফিউজ হইতে পারে, কিন্তু এলএসডির যে এই এলিভেটেড যে সার্কুলার এরিয়া বা সেটা তোমার এর মতো পাস ফরমেশন প্রথম দিকে, তারপরে পেইন্ট ব্রাশ বর্ডার উঠাইলে এইগুলা থাকবে না। ট্রান্সমিটেড বাই ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ইনফেক্টেড অ্যানিমাল, জেনেটিক ইম্পর্টেন্স হিউম্যানে কিভাবে যাবে, ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে যাইতে পারে। Pustules on the hands and arms that are not painful. This source will later break down to form shallow red ulcer that heal and leave scar. হাতের মধ্যে তোমার পাস্টিউল ফর্মেশন হবে এবং আলটিমেটলি আলসারও তোমার হইতে পারে, আলসার মানে গা হইতে পারে। ডায়াগনোস করতে গেলে আমরা হিস্ট্রি নিতে পারি, ক্লিনিক্যাল সাইন হলো ইম্পর্টেন্ট, এবং appearance of lesion in clinically diseased animal and demonstration of dermatological congress in stain. Staining করে আমরা এই ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি, কালচার করতে পারি, ইনডাইরেক্ট ইলাইজা এবং মলিকুলার টেকনিক ইউজ করতে পারি। সাইটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন টেস্ট, এটা আসলে রেয়ারলি করা হয়, ওইটা করে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে। এটা কিভাবে করে মেথড এখানে আছে, যে একটা ক্রাশ নেওয়া হয়, নিয়ে এটাকে ক্রাশটাকে গুঁড়া করা হয়, গ্লাসে নেওয়া হয়, নিয়ে তখন ড্রাই করে তোমার এয়ার ড্রাই করা হয়, তারপরে স্টেনিং করা হয় উইথ ফার্স্ট জিপসাম স্টেন। তারপর মাইক্রোস্কোপ নিচে দেখলে দেখা যাবে যে ইমার্শন অয়েল দিয়ে হাইপাগুলা দেখা যাবে, রেগুলার রেল রোড ট্র্যাকস, হাইপাগুলা এরকম ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে যেরকম ঠিক ওরকম দেখা যাবে। এটাকে বলা হয় রেল রোড ট্র্যাকস। এই ডিজিজ ট্রান্সমিশন হইতে পারে কার সাথে, ডার্মাটোফাইটোসিস বা রিংওয়ার্মের সাথে, কন্টাজিয়াস একটেমার সাথে হইতে পারে। অ্যান্ড অল ডিজিজ মে কোএক্সিস্ট ইন এ সিঙ্গেল অ্যানিমেল অর ইন এ সিঙ্গেল হার্ট। দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট, টপিক্যাল অ্যান্ড সিস্টেমিক। টপিক্যাল মিন আমরা প্রথমে স্কিন ওয়াশ করে তারপরে 2 to 5% লাইম সালফেট দিতে পারি, অথবা 0.5% জিঙ্ক সালফেট দিতে পারি, 0.2% কপার সালফেট দিতে পারি, 1% পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট দিতে পারি। এগুলো টপিক্যালি 3 থেকে 4 দিন আমরা দেবো, এবং সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যেমন যে কোনো ধরনের জেন্টামাইসিন, এমপিসিলিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, স্পাইরোমাইসিন অ্যান্ড সো অন। প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের জন্য অসুস্থ অ্যানিমেলকে আলাদা করতে হবে হেলদি অ্যানিমেল থেকে। এক্সটার্নাল প্যারাসাইট যদি থাকে সেগুলা তোমার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারণ আমরা জানি এক্সটার্নাল কিছু প্যারাসাইটও তোমার এই ডিজিজ ট্রান্সমিশন করে। ফ্লাই রিপেলেন্ট ইউজ করতে পারো, disinfectant, and additionally affected animals can be given antibiotics, এবং ভ্যাকসিন নাই ডার্মাটোফিলোসিস এর জন্য, ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। ডিজিজ ইউজুয়ালি disappears in dry weather, but weather is not something over which there is much control. And providing shelter and good quality nutrition supply ঠিকভাবে দিতে হবে। So this is all about dermatophilosis. আমার মনে হয় আর যদি না থাকে, আর ধৈর্য নাই তোমার, আসলে এত ঘন্টা ক্লাস নেওয়া ডিফিকাল্ট। কোনো প্রশ্ন যদি থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, নাহলে আই ওয়ান্ট টু কনক্লুড। অনেক তাহলে আমার মানে শেষ করে দিই নাকি?
যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আজকে এখানে শেষ। জি স্যার। অনেক